सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं ਹਾਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਫ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖਬਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਰੀ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਆਓ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਏਕਤਾ ਨਗਰ ਸਥਿਤ ਸਟੈਚੂ ਆਫ ਯੂਨਿਟੀ ਵਿਖੇ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਫ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਲਾਂਚ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਫ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਸਮ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮੁੱਖ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ 'ਚ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਫ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ, ਆਓ ਸੁਣਾ ਲਈਏ। ਪਹਿਲਾਂ जब प्रतिमान विशाल होते हैं तो कीर्तिमान भी विशाल होते हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन गुजरात में होना बहुत मायने रखता है और ये बिल्कुल उपयुक्त भी है। गुजरात भारत के उन राज्यों में से एक हैं जिसने सबसे पहले रिन्यूएबल एनर्जी और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की दिशा में काफी बहुत कदम उठाना शुरू कर दिया था। चाहे बात नहरों पर सोलर पैनल लगाने की हो या सूखाग्रस्त इलाकों में जल स्तर बढ़ाने के लिए वाटर कंजर्वेशन का अभियान हो, गुजरात हमेशा एक प्रकार से लीडर के रूप में, एक ट्रेंड सेटर के रूप में रहा है। साथियों, क्लाइमेट चेंज को लेकर ऐसी धारणा बना दी है जैसे सिर्फ पॉलिसी से जुड़ा विषय है, लेकिन जैसे ही हम इस मुद्दे का पॉलिसी से जोड़कर देखने लगते हैं, जाने अनजाने में हमारे मन में ये बात बैठ जाती है कि इस पर सरकार ही कुछ करेगी, या फिर ये सोचते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को इस पर कोई कदम उठाना चाहिए। ये बात सही है कि सरकार, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, उनकी भूमिका बड़ी है और वो इसे संभाल करने का प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन हम सभी देख सकते हैं कि अब इस मुद्दे की गंभीरता चर्चाओं से बाहर निकलकर दुनिया के हर कोने में, हर घर में आज नजर आने लगी है। क्लाइमेट चेंज से हो रहे बदलाव लोग अपने आसपास महसूस करने लगे हैं। पिछले कुछ दशकों में हमने इस दुष्प्रभाव को और तेज देखा है, अप्रत्याशित आपदाओं को झेला है। आज हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, समुद्रों का जलस्तर बढ़ रहा है, हमारी नदियां सूख रही है, मौसम अनिश्चित हो रहे हैं और ये बदलाव लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज के मुद्दे को सिर्फ पॉलिसी मेकिंग के लेवल पर ही नहीं छोड़ा जा सकता। लोग खुद महसूस करने लगे हैं कि एक व्यक्ति, एक परिवार और एक समुदाय के तौर पर उन्हें इस धरती के लिए, इस प्लेनेट के लिए कुछ न कुछ जिम्मेवारी उठानी चाहिए, खुद ने भी कुछ करना चाहिए। कि कुछ ही समय के भीतर भारत के लोगों ने 160 करोड़ से ज्यादा एलईडी बल्ब अपने यहाँ में लगा दिए, परिवर्तन कर दिया और इसका प्रभाव यह है कि 100 मिलियन टन से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन हम कम कर पा गए, उसका उत्सर्जन कम कर पाए। और मैं ये आपको नोट करने के लिए जरूर कहूंगा कि ये प्रतिवर्ष हो रहा है, ये सिर्फ एक बार की घटना नहीं, हर वर्ष ये बेनिफिट होने वाला है
और उसका लाभ होने वाला है। एलईडी की वजह से अब हर साल इतना उत्सर्जन कम होने लगा है। साथियों, गुजरात महात्मा गांधी की भूमि है, जन्मभूमि है, तो उन विचारकों से एक जो बहुत पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति के साथ तालमेल लेकर के जीवन जीने का महत्व समझ गए। उन्होंने ट्रस्टीशिप के अवधारणा की विकसित की थी। मिशन लाइफ इस सबको पर्यावरण के ट्रस्टी बनाता है। ट्रस्टी वो होता है जो संसाधनों का अंधाधुंध इस्तेमाल नहीं होने देता। एक ट्रस्टी एक शोषक के रूप में नहीं बल्कि पोषक के रूप में काम करता है। मिशन लाइफ P3 की अवधारणा को मजबूत करेगा। P3 यानी प्रो प्लेनेट पीपल। आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां इस बात की चर्चा रहती है कि कौन किस देश या गुट के साथ है और कौन किस देश या गुट के खिलाफ है। लेकिन मिशन लाइफ धरती के लोगों को प्रो प्लेनेट पीपल के तौर पर जोड़ता है, उनको अपने विचार से समाहित करता है, एक कर देता है। ये लाइफस्टाइल ऑफ द प्लेनेट, ये लाइफस्टाइल ऑफ द प्लेनेट, फॉर द प्लेनेट एंड बाय द प्लेनेट की मूल सिद्धांत पर चलता है। ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਸਾਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਡੰਕਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। आओ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ कि आखिरकार की कुछ केजरीवाल ने किया। आओ सुनिए। सरकार का हमारा एक थिंक टैंक है जिसका नाम है डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन। ये एक नया प्रयोग हमने अपनी सरकार में किया था। अक्सर सरकार चलाते टाइम हम लोग देखते हैं जितने भी ऑफिसर्स होते हैं, जितने भी मंत्री होते हैं, वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, रोज़मर्रा के कामों में इतने ज़्यादा मशगूल होते हैं, इतने ज़्यादा मशगूल होते हैं कि अगर कोई नई योजना लेके आनी हो तो उसके बारे में उस पर पूरी रिसर्च करके, लोगों से बात करके, एक्सपर्ट्स से बात करके उस योजना को डिज़ाइन करने का अक्सर किसी के पास टाइम नहीं होता। इसी वजह से अधकच्ची योजनाएं बनाई जाती हैं सरकारों में, अधकच्ची योजनाएं लागू करते हैं और फिर वो योजनाएं फेल हो जाती हैं। उस कमी को पूरा करने के लिए हमने ये एक्सपेरिमेंट शुरू किया था। आज से 7 साल पहले डीडीसी डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन का गठन किया गया, जिसका काम केवल और केवल ये था कि अगर सरकार में हमें कोई नई चीज़ करनी है, नई योजना लेके आनी है, नया प्रोजेक्ट लेके आना है, उस पे सारा सोचने का काम, उसको डिज़ाइन करने का काम, उस पे सलाह करने का काम डीडीसी करेगा। आज मैं समझता हूँ एक चीज़ जो देखने में आती है कि दिल्ली सरकार जितने काम करती है, दिल्ली सरकार जितनी योजनाएं चलाती हैं, वो अक्सर सफल होती हैं। बाकी सरकारों में देखा गया कि सरकारें योजनाएं तो बहुत अच्छी अच्छी लाती हैं, लेकिन वो सारी योजनाएं ज़मीन पे जाके फेल हो जाती हैं। दिल्ली सरकार में जो योजनाएं, हमारे प्रोजेक्ट्स जो बहुत ज़मीन पे जाके सफल होते हैं, उसका बहुत बड़ा श्रेय मैं डीडीसी को देना चाहता हूँ। उसका कारण ये है, 3 स्टेज पे डीडीसी काम करता है। पहली स्टेज उस योजना को और उस प्रोजेक्ट को अच्छे से डिज़ाइन करता है। एक तरफ एक्सपर्ट से बात करता है, दूसरी तरफ जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात करता है और उनसे बात करके उस एक मजबूत योजना या मजबूत प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया जाता है। दूसरा, जब उसे इम्प्लीमेंट किया जाता है तो उसके ऊपर नज़र रखता है डीडीसी, सही चल रहा है, सही नहीं चल रहा है। अक्सर सरकारों के पास टाइम नहीं होता, लागू कर दिया, डीएम को बोल दिया, डीसी को बोल दिया,
चल रहा है, उस पर सुपरविजन का टाइम नहीं होता, वो डीडीसी करता है। और तीसरी चीज़, जब इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है उसमें अगर कुछ कमियां दिखाई देती हैं, उन कमियों के बेसिस पे उसको प्रोजेक्ट को ठीक करते रहने का काम भी डीडीसी करता है, ताकि वो सुचारू रूप से काम कर सके। मैं आपको कुछ वैसे तो आज हम रिलीज़ कर रहे हैं, 7 साल डीडीसी के पूरे हुए हैं और 7 सालों में 70 से ज़्यादा बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इन्होंने लागू किए। लेकिन मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे कुछ जो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स थे वो देना चाहता हूँ। जैसे कोरोना का टाइम हुआ, कोरोना के टाइम पे डीडीसी ने बहुत शानदार काम किया। मैंने जैस्मिन साहब को फ़ोन किया, जैस्मिन डीडीसी के वाइस चेयरमैन है। मैंने डीडीसी जैस्मिन को फ़ोन किया कि एक तरफ तो मजदूर लोग, बच्चे, युवा बेरोज़गार घूम रहे हैं, उनके पास रोज़गार नहीं है, और दूसरी तरफ बहुत सारी फैक्ट्रियां ऐसी हैं, बहुत सारे इस्टेब्लिशमेंट्स ऐसे हैं जो कि बंद हो रहे हैं क्योंकि उनके पास काम करने वाले नहीं हैं, वो रोज़गार देना चाहते हैं। तो इन दोनों की मैच मेकिंग कैसे की जाए, इस पे डीडीसी ने काम करके एक शानदार रोज़गार पोर्टल का तैयार किया, और उस रोज़गार पोर्टल के ज़रिए 10 लाख से भी ज़्यादा, बहुत से भी कहीं ज़्यादा नौकरियां तैयार हुई, खूब सारे युवाओं को नौकरियां मिली, और नौकरी देने वाले और नौकरी लेने वाले, इनका संगम जो है डीडीसी ने कराया। इसके बाद हमने कोरोना के टाइम में एक स्कीम निकाली थी कि कोरोना के टाइम पे लोगों की रोज़गार ख़त्म हो गए थे, घर में खाने को नहीं था, पैसे नहीं थे, सो हम ये चाहते थे कि कोई भी भूख से नहीं मरना चाहिए। तो एक तरफ वो लोग थे जिनको राशन मिल रहा था राशन की दुकानों पे, एक तरफ वो लोग थे जिनके पास राशन कार्ड नहीं था लेकिन गरीब थे, उन तक राशन पहुंचाने के लिए फ्री राशन देने की हमने योजना बनाई। अब इसमें बहुत चैलेंजेस थे। अगर हम कह देते भाई कोई भी जाके फ्री राशन ले लो, तो वहाँ तो भीड़ मच जाती, वहाँ पे तो मारकाट मच जाती, एक एक आदमी 10-10 बार भी ले सकता था। इन चीज़ों को टैकल करने के लिए ई कूपन का सिस्टम इजाद किया गया, जो पूरा डीडीसी ने बनाया और उसको मॉनिटर किया। आप लोग जानते हो डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जिसमें आप 1076 पे फ़ोन कीजिए, आपके घर आके काम करके जाती है सरकार। कोई कर्मचारी आपके घर आता है, आपका राशन कार्ड बनाना है, आपका कोई भी कनेक्शन लेना है, बिजली का, पानी का, घर आके करते हैं। ये पूरा का पूरा डिज़ाइन, इसका इम्प्लीमेंटेशन, ये सारा डीडीसी ने करवाया। दिल्ली की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी है, जिसकी चारों तरफ दुनिया भर में, केवल देश नहीं दुनिया भर में इतनी तारीफ हो रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी की, ये 1.5 साल तक डीडीसी ने जितने स्टेक होल्डर्स थे, जितने इसमें एक्सपर्ट्स थे, सबके साथ बहुत ज़्यादा रिगरस कंसल्टेशंस की है। ये कंसल्टेशंस नॉर्मल सरकारों के अंदर करना संभव नहीं होता कि अफसर इतने सारे कंसल्टेशंस कर रहे हैं। उन कंसल्टेशंस के बाद एक रॉबस्ट दिल्ली की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी आई, जो कि बहुत सफल हो रही है। 2 साल के अंदर ही इतने बड़े स्केल के ऊपर व्हीकल्स खरीदे जा रहे हैं। और कल जो हमने एक नया मॉडल, यूनिक मॉडल पे हमने जो ईवी चार्जिंग स्टेशन चालू किया है, इसमें तो गाड़ियां चलाने का, स्कूटर चलाने की कॉस्ट भी बिल्कुल फ्रैक्शन पे आ गई है। 7 पैसे प्रति किलोमीटर पे आप स्कूटर चला सकते हैं, 8 पैसे प्रति किलोमीटर पे वो ऑटो चलेगा, 33 पैसे प्रति किलोमीटर कार चल सकती है। इस तरह का मॉडल पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखा गया है। पूरी दिल्ली के अंदर जो इतना बड़ा नेटवर्क सीसीटीवी कैमरास का, कहा जा रहा है कि पूरी दुनिया में एडवांस्ड कंट्रीज को भी पीछे छोड़ दिया। न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, लंदन, टोक्यो, इनके अंदर भी सीसीटीवी कैमरास का इतना घना नेटवर्क नहीं है जितना दिल्ली के अंदर है। ये भी पूरा डिज़ाइन जो है वो मॉडल डीडीसी ने किया था। उसके बाद जितने डार्क स्पॉट्स थे दिल्ली के अंदर, जहाँ पे रात को अंधेरा होता था, वहाँ हम लोग स्ट्रीट लाइट लगाना चाहते थे। कई जगह देखा खंबा लगाने की जगह नहीं है, कई जगह कई सारी दिक्कतें थी। तो एक नया मॉडल आया कि लोगों के घरों के ऊपर हम लगाएंगे, लोगों के घरों से बिजली का कनेक्शन लेंगे और उनको हम रिफंड कर देंगे जितना खर्चा आया करेगा। ये वाला पूरा अब पूरे दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा नेटवर्क स्ट्रीट लाइट्स का बन गया है। ये भी पूरा मॉडल डीडीसी ने इम्प्लीमेंट किया। हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके बारे में मैं कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर चुका हूँ, वो पूरा सिस्टम इन लोगों ने डिज़ाइन किया है, जो अभी लागू हो रहा है। तो डीडीसी ने 7 साल के अंदर बहुत शानदार काम किया है। मैं प्रार्थना करता हूँ वो आगे भी इसी तरह से सरकार को और देश के लोगों की सेवा करें। आज मैंने देखा प्रधानमंत्री जी एक स्कूल में गए, वो एक बच्चे के साथ क्लासरूम में बैठे, उन्होंने अपने भाषण में भी
शिक्षा के ऊपर और सरकारी स्कूलों की दशा के ऊपर काफ़ी कुछ बोला। मैं बेहद प्रसन्न हूँ कि 75 साल के बाद ही सही, लेकिन सरकारी स्कूलों के, देश के सरकारी स्कूलों की हालत और गरीबों की शिक्षा जो है वो मेन स्ट्रीम राजनीति के अंदर चर्चा का विषय बनी है। मैं आम आदमी पार्टी की ये सबसे बड़ी अभी तक की उपलब्धि मानता हूँ कि आम आदमी पार्टी ने सारी पार्टियों को, सारे नेताओं को शिक्षा और स्कूल के ऊपर बात करने के लिए मजबूर किया है। 27 साल से भाजपा का शासन है गुजरात में, 27 साल से भाजपा सरकारी स्कूल ठीक नहीं कर पाई। दिल्ली के अंदर हमने मात्र 5 साल के अंदर सरकारी स्कूलों को शानदार बना दिया। तो हमें करना आता है और हम भी इसी देश के लोग हैं। तो आज मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जो शिक्षा में इंटरेस्ट दिखाया, मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि सर, हमें स्कूल ठीक करने आते हैं, हमारे उपयोग कीजिए। हम अपने आप को ऑफ़र कर रहे हैं पूरे देश के सारे स्कूलों को, 10 लाख सरकारी स्कूल हैं पूरे देश में, सारे स्कूलों को मात्र 5 साल के अंदर ठीक किया जा सकता है। हम अलग अलग पार्टियों से हैं, अलग अलग हमारी विचारधारा है, लेकिन हम एक ही देश के लोग हैं। तो मैं उनसे निवेदन करता हूं, हम आपको ऑफ़र कर रहे हैं, आप हमारा उपयोग कीजिए और मिलके देश के लिए, एक साथ मिलके हम देश के सारे सरकारी स्कूलों को ठीक करते हैं। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਰੈਣਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪਟਾਕਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ 4 ਦੀ ਹਾਲਤ ਹਾਲੇ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਮਾਕਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਮਲਬੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਲੋਕ ਬਚਾ ਲਏ ਗਏ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇੱਕ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਪਰੇ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਕਸਰ ਹੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁਰੈਨਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਬਕ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਤਲਖੀ ਤੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਸਤਵੀਰ ਗੋਸਲ ਨੂੰ ਵੀਸੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਵੀਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਰੀ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੂਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ PAU ਐਕਟ 1970 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਵੀ ਮਾਪਦੰਡ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਚਿੱਠੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਆਖਰਕਾਰ ਕੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਤਰ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ PAU ਦੇ BC ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। PAU ਦੇ BC ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ 1970 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। BC ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ PAU ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ PAU ਦੇ BC ਡਾਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ SS ਕੰਗ BC ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ BC ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਤੇ
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸ ਦੇ BC ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ PAU ਦੇ BC ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਆਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਨੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲੱਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਗਲਤ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਆਖਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਪਿੱਠ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਦਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੋ। ਇਹ ਲੋਕ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਖੈਰ, ਇਹ ਤਕਰਾਰ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਲਾਨਾ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨਿਆ ਤੇ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਲਈ 9 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹੀ ਚੋਣ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾਂਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਹਰ ਸਾਲ ਚੋਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਲਗਭਗ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਦਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ 14-15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 28, 29 ਜਾਂ 30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ, ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ। ਸੋ ਇਹ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੀ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਕੋਈ 10 ਕੁ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਪਾ ਲਓ। ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਜਲਾਸ ਜੇ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪਾ ਲਓ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਪੁਰਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਗਏ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਣ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ, ਕੋਈ ਲੰਡਨ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ ਹੈ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਨਾਲ ਵੀ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਜਲਾਸ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10-15 ਦਿਨ ਜਾਂ 5-10 ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਪਾ ਲਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਮਨਾ ਸਕੀਏ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 8 ਤਰੀਕ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆ ਤੇ
ਔਰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂਦੇ ਆ। 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣਗੇ, 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ 35 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਆ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਜਾਂਦੇ, ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣੀ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਮੈਟਰ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬਣੇਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਊ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਨੇ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਕੌਮ ਨਿਘਾਰ ਵਿੱਚ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੋਟ ਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਲਦੀ ਕਾਹਲਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਗੀ ਸੁਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਦਰਦੀ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਲਾਨਾ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਚੱਲਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਥ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਗ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਉਹ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। 11 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੂੰ, ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, 20-25 ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ 10-20 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੋਵਾਲ ਨੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਖੈਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੋੜਾ 1991 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1996 ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੋੜਾ 1996 ਤੋਂ 1999 ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ 1999 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2000 ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ 2000 ਤੋਂ 2001 ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੰਡੂਗਰ 2001 ਤੋਂ ਰਹਿ ਕੇ 2003 ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੋੜਾ 2003 ਤੋਂ 2004 ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ। ਤੇ ਅਲਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹ 1/4/2004 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22/9/2004 ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਰਫ 5 ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ 2004 ਤੋਂ ਫਿਰ 2005 ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ 2005 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2016 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 11 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ। ਤੇ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017 ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ। ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2020 ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਫਿਰ 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2021 ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਈਆ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਨਹਾਨੀ ਕੇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੜਕੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਾਨਹਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਈਆ ਤੇ ਵੀ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਆਓ ਸੁਣਾ ਦਈਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਰਹੇ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਾਨਹਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਹਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਮਾਨਹਾਨੀ, ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਮਾਨਹਾਨੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਮਾਨਹਾਨੀ। ਇਕੱਲਾ ਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਸ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਾਨਯੋਗ ਨਾਜ਼ਰ ਮਾਨਸ਼ਾਹ ਜੀ 1.5 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਐਮਐਲਏ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੀ ਗੱਲ ਉਹ 1.5 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਹਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਫਿਰ ਜੇ ਉਹ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਕੇਸ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਣ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ 'ਚ, ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਰੋਲਦੇ ਨੇ, ਜਾ ਬੁੜਿਆ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਆਈ, ਔਰ ਕਿੱਧਰ ਮੂੰਹ ਚੱਕਿਆ ਬੁੜਿਆ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀਆਂ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਨਹਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਮਾਨਹਾਨੀ ਇਕੱਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜੀ। ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੇ 15-16 ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਮਾਨਹਾਨੀ, ਐਂ ਬੋਲਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ ਇਨਕੋ, ਮੈਂ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ Z+। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਤੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ? ਅੱਤਵਾਦੀ ਥੋੜੀ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਅੱਤਵਾਦੀ ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਅੱਤਵਾਦੀ ਚੱਕ ਕੇ ਕੁਛ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਨਹਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦਬਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲ ਚੱਲੇ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਚ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਨਹਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਗੱਲ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਨਹਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਕਹਿ, ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹੀ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਫਫੜੇ ਪਿੰਡ ਗਏ ਸੀਗੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਚਲੋ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਫਫੜਿਆਂ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਹਾਨੀ ਕਰੋ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਚਲੋ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਮਾਨਹਾਨੀ ਕਰੋ। ਮਾਨਹਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਟਿੰਗ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕਰੋ ਮਾਨਹਾਨੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਨਹਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਅੱਜ ਕੇਸ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੱਕ ਕੇ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ, ਕੋਈ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਬਹਿ ਗਏ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੇਸ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆਊਗਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹ 'ਚ ਮਾਨਹਾਨੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਡੈਫਾਮੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਆਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਗਲਤ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਫਾਲਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ, ਰੋਂਗਲੀ ਬੋਲੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਗਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੀ ਪੱਕੀ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਇੰਨੇ 1.5 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਚ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਹੈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਡਿਫੈਕਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਕੇਸ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ? ਆਪ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 53-54 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਆਪ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਪੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਜੇ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਿੱਦੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੂੰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹੁਣ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਕਰਨ। ਕਿਉਂ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਨਹਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਟਿਕਟ ਨਾ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ
ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਸੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਟਿਕਟ ਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਮਾਨਹਾਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨੀ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਬੇਸਲੈਸ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੀਐਮ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਅੱਜ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਭੁਗਤਣ ਆਏ ਨੇ ਐਜ ਦੋਸ਼ੀ, ਉਸ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵੀ ਜੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਡੈਫਾਮੇਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕੋਈ। ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ 117 ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਡਿਫੇਮੇਸ਼ਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਆਖਰਲੀ ਖਬਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਿਜ਼ ਟਰਸ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਹ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਟਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 2 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਲਿਜ਼ ਟਰਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿੰਨੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵੱਧਦੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ। ਲੱਕ ਤੋੜਵੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬ੍ਰਿਟਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿਜ਼ ਟਰਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਲਿਜ਼ ਟਰਸ ਨੇ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਆਖਰਕਾਰ ਲਿਜ਼ ਟਰਸ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਸੇ ਟਾਈਮ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।